Hello everyone. Hope you are fine. In this pandemic situation, we are learning through the new method, that is e-learning. કોરોનાની મહામારી વચ્ચે આપણે એક નવી મેથડથી ટીચિંગ લર્નિંગ પ્રોસેસને આગળ વધારીએ છીએ, જે છે e-learning, ઓનલાઈન learning and teaching. So here I am Kalyani Trivedi, here to teach you the paper that is in your syllabus. મારા સિલેબસમાં આવતું એક પેપર, that is foundation course in English. Let us go to the syllabus. What is in our syllabus in this paper? We have text and grammar portion. As earlier we are learning in the paper of English, we have text named as English and soft skill. From that we will learn unit 1 to 5, and that are of 40 marks. And another portion is of grammar portion, that includes 30 marks. In grammar portion we have 3 topics, that are modal auxiliary verbs, second press release, and the third is official mails and letters. That all are about our syllabus. Unit 1 to 5 from the text English and soft skills. From that they will ask the question and short notes, and it will of 40 marks. And the grammar portions is of 30 marks. In that they can ask about modal auxiliary verbs, press release, one press release, and the official mails and letters. So moving towards the grammar portion, and we will learn the first topic of our grammar, that is modal auxiliary verbs. To understand modal auxiliary verbs, the question will raise in our mind. Modal auxiliary verbs સાંભળીને જ પહેલો ક્વેશ્ચન એ થશે, ક્યાંથી આવ્યા, કોના ટાઈપ્સ છે? સો we will start from the beginning. General meaning of parts of speech. Parts of speech એટલે શું? Parts of speech એટલે પેરેગ્રાફ ને નાનું એકમ લઈએ તો સેન્ટેન્સના ટુકડાઓ એટલે સેન્ટેન્સમાં આપણે શું બોલીએ છીએ, વાક્યમાં આપણે શું બોલીએ છીએ? કર્તા હોય, ક્રિયાપદ હોય, કર્મ હોય. તો પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ, જેમાં કર્તા એટલે સબ્જેક્ટ, દેટ આર નાઉન, એડજેક્ટિવ, પ્રોનાઉન, વર્બ, એડવર્બ, preposition, conjunction and interjection, all are known as parts of speech. સ્પીચના પાર્ટ્સ, જે વાક્ય, જે આપણે સ્પીચ કે જે પેરેગ્રાફ આપણે રીડ કરીએ છીએ, કે જે વાંચીએ છીએ ને જે બોલીએ છીએ, એના પાર્ટ્સ. એમાં શું ઇન્ક્લુડ થાય છે એ બધા પાર્ટ્સ. સો there are 8 types parts of speechમાં. સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ 8 છે. ફર્સ્ટ છે નાઉન. Noun means we all know that. Noun with the name of place, person and thing. કોઈ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે સ્થળનું નામ એટલે કે noun. For example, Kalyani, that is noun. Place, Lakota Lake is a place, name of place, and thing, a bottle, a mug, a jug, a pen. So that are known as the name of place, any person or thing. કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે સ્થળનું નામ એટલે કે નાઉન. નાઉનના ટાઈપ્સ we all know that: common noun, proper noun, material noun, collective noun. એ બધા નાઉનમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ એડજેક્ટિવ. એડજેક્ટિવ એટલે વિશેષણ. વાક્યમાં છે the thing that describes the noun, જે નાઉનને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ અને સ્થળ વિશે કાંઈક વિશેષ કહેવા માગતા હોય તો એને કહેવાય વિશેષણ ઓર એડજેક્ટિવ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ ગર્લ ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ. ગર્લ છે, નાઉન છે. ગર્લ કેવી છે? બ્યુટીફુલ. ધ ગર્લ ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ. સો ધ બ્યુટીફુલ ઇઝ એડજેક્ટિવ, કે જે ગર્લને દેવામાં આવ્યું છે. કોઈ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે સ્થળ વિશેની વિશેષ માહિતી. ગર્લ તો છે જ, ગર્લ કેવી છે?
બ્યુટીફુલ, એના વિશે કંઈક વિશેષ માહિતી, દેટ ઇઝ એડજેક્ટિવ. The third, that is pronoun. Pronouns means that is used as a place in the place of noun. Noun ની જગ્યાએ જે વપરાય છે એને કહેવાય pronoun. સર્વનામ નામની જગ્યાએ વપરાય એને કહેવાય સર્વનામ. For example, if we are talking or if we are saying to write the essay on Mahatma Gandhi, so what we will write? આપણે શું લખીશું? કોઈ મહાત્મા ગાંધી વિશે લખવાનું કહે તો એસે આપણે આવે મહાત્મા ગાંધી. So Mahatma Gandhi was born on 2nd October. Then he was born in Porbandar. His mother's name, his father's name, where he studied, about his life. So each and every time we will not write the proper noun, that is મહાત્મા ગાંધી. આખા એસેમાં આપણે મહાત્મા ગાંધીના મેન્શન નહીં કરીએ. આપણે શું લખશું? પ્રોનાઉન. પ્રોનાઉન કયા કયા છે? હી, સી, ઇટ, વી, દે. દે આર પ્રોનાઉન જે નાઉનની જગ્યાએ વપરાય છે. પહેલી વાર આપણે લખ્યું કે મહાત્મા ગાંધી વોઝ બોર્ન ઓન 2nd October. પછી હી વોઝ, હિઝ મધર્સ નેમ, હિઝ ફાધર્સ નેમ, જે નાઉનની જગ્યાએ વપરાય છે એને કહેવાય છે પ્રોનાઉન. દેન વર્બ. વર્બ એટલે ક્રિયાપદ. ક્રિયાપદ જે વાક્યમાં ક્રિયા બતાવે છે એને કહેવાય છે ક્રિયાપદ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હી ઇઝ પ્લેઇંગ. પ્લેઇંગ એક કાર્ય છે. રમવું, હી ઇઝ રીડિંગ, સી ઇઝ કુકિંગ, આ બધા કાર્ય છે. એ વાંચે છે, એ રમે છે, એ રસોઈ કરે છે, કૂક કરે છે, તો એ બધાને કહેવાય છે વર્બ. ક્રિયાપદ જે ક્રિયા બતાવે છે એવા શબ્દો એટલે ક્રિયાપદ. વર્બ ધેટ ડિનોટ એક્શન. એક્શન ક્રિયા બતાવે છે એને કહેવાય વર્બ. પછી છે એડવર્બ. જેમ નાઉનમાં પ્રોનાઉન હતું, જેમ કર્યું નાઉનની જગ્યાએ વપરાયું પ્રોનાઉન, જેમ વર્બમાં કંઈક એડ કરતું હોય તો એને કહેવાય એડવર્બ. The thing that adds something to the verb. જે શબ્દ, the word that adds something to the verb, જે ક્રિયામાં વધારો કરે છે, that is known as adverb. Adverb વર્બમાં કંઈક એડ કરે છે, ક્રિયા તો કરે છે. He is reading, he is drawing, he is speaking very slowly. એ બહુ ધીમું બોલે છે. બોલે તો છે, that is વર્બ. ક્રિયા છે કે એ બોલે છે, પણ એ કેવું બોલે છે? ધીમું બોલે છે. એટલે બોલે છે એમાં પણ કંઈક વધારો કરીને મૂકેલું છે જે વાક્યમાં, સેન્ટેન્સમાં, એને કહેવાય એડવર્બ. He is walking slowly. એ વોક કરે છે પણ બહુ ધીમે ધીમે ચાલે છે. ફાસ્ટ નથી ચાલતી વોક. વોક ધીમે ધીમે કરે છે. રનિંગ નથી કરતી. એ વોક કરે છે પણ ધીમે ધીમે ચાલે છે. વોક કરે છે એ ક્રિયા છે, પણ વોક કેવું કરે છે? ધીમે ધીમે. દેટ ઇઝ એડવર્બ. વર્બમાં કંઈક વધારે કરતો શબ્દ, દેટ ઇઝ એડવર્બ. નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રિપોઝિશન. પ્રીપોઝિશન વર્ડને તોડીએ તો પ્રીપોઝિશન. વાક્યમાં જે શબ્દ પોઝિશન બતાવે છે એને કહેવાય પ્રિપોઝિશન. દેટ આર ઇન, ઓન, અબોવ, અંડર, બિફોર, આફ્ટર, ઇન ફ્રન્ટ ઓફ. આ બધા શબ્દોની અંદર હોવું, ની સામે હોવું. માય કોલેજ ઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ વિરલ ગાર્ડન. માય સ્કૂલ ઇઝ નિયર બિગ બાઝાર. મારી સ્કૂલ ક્યાં છે? તો કે આની બાજુમાં છે. પોઝિશન બતાવે છે. સ્કૂલ ક્યાં છે? તો કે બિગ બાઝારની બાજુ. મારી કોલેજ ક્યાં છે? તો કે ગાર્ડનની સામે છે. ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ગાર્ડન. મારી કોલેજ આની સામે છે. પોઝિશન કે ક્યાં છે એની જગ્યા પોઝિશન બતાવે છે. દેટ ગર્લ ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ નિયર ટ્રી. ક્યાં ઊભી છે એની પોઝિશન બતાવે છે કે ટ્રીની બાજુમાં ઊભી છે. જે ઝાડની સામે ઊભી છે ને એ છોકરી છે એની વાત કરું છું. સો દેટ ઇઝ અબાઉટ પોઝિશન. તો એને કહેવાય પ્રીપોઝિશન. દેટ આર કે જે વાક્યમાં જે શબ્દો પોઝિશન બતાવતા હોય, પછી વ્યક્તિ, વસ્તુ, સ્થળ ગમે તેની હોય, એને કહેવાય પ્રિપોઝિશન. પછી છે કન્જક્શન. બે વાક્યોને જોડવા. પછી એન્ડ, બટ, ઓર એવા ઘણા બધા શબ્દોથી બે વાક્યને જોડવા. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, ગીતા ઇઝ ક્લેવર.
સીતા ઇઝ ક્લેવર ગર્લ. સો 2 વાક્ય બોલવા તો એને જોડીને 1 વાક્ય બનાવી દેવું. મીન્સ સીતા એન્ડ ગીતા આર ક્લેવર ગર્લ્સ. સો એને કહેવાય કન્જક્શન. 2 વાક્યોને સેમ મિનિંગ હોય તો એને એન્ડ બટ ઓરથી જોડીને 1 વાક્ય બનાવો. દેટ ઇઝ કન્જક્શન. ટુ જોઈન, 2 વાક્યોને જોડવા. પછી છે ઇન્ટરજેક્શન, ઉદ્ગાર વાક્યો. ઉદ્ગાર વાક્યો ક્યારેક કોઈ પરિસ્થિતિથી આપણે એટલા ભાવુક થઈ જઈએ છીએ, ક્યારેક ઉત્સાહમાં આવી જઈએ છીએ, સરપ્રાઈઝ, શોક, ખુશી, દુઃખ, એ બધા ઉદ્ગારો જે કોઈ એમ્બ્યુલન્સ જોઈને, કોઈ એક્સિડન્ટ જોઈને આપણા મગજમાં, મોઢામાંથી ઉદ્ગાર નીકળી જાય, આ, ઓ, એલાસ, દે આર ધ ઇન્ટરજેક્શન્સ. આ બધાને કહેવાય છે ઉદ્ગાર. ઓ, હુર્રા, બ્રાવો. કોઈ જીતી જાય, મેચ જીતી જાય તો બ્રાવો, હુર્રા. સો દેટ આર ઓલ વર્ડ્સ બિલોંગ્સ ટુ ઇન્ટરજેક્શન. આ બધા છે ઉદ્ગાર શબ્દો છે, જે ઉદ્ગાર શબ્દોથી બને એને કહેવાય ઉદ્ગાર વાક્યો. દેટ ઇઝ ઇન્ટરજેક્શન. It is all about parts of speech. Now we will jump into the verbs, types of verbs, and then we will reach to modal auxiliary verbs. So the next slide is about auxiliary verbs. Verb is the most important part of speech. વાક્યમાં verb છે એ સૌથી મહત્વનું સ્પીચનું એક પાર્ટ છે, તેના વગર ન ચાલે. વર્બ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. વર્બના 2 ટાઈપ છે, ઓક્ઝિલરી અને મેઇન વર્બ. મેઇન વર્બ, ફર્સ્ટ ઇઝ અ પાર્ટ મેઇન વર્બ. મેઇન વર્બ એટલે કે મુખ્ય ક્રિયાપદ. ધ મેઇન વર્બ ટેલ્સ અસ અબાઉટ ધ એક્શન ધેટ સબ્જેક્ટ ડૂઝ ઓર ડન ઓન ધ સબ્જેક્ટ. મેઇન વર્બ એટલે મુખ્ય ક્રિયાપદ. જે વાક્યમાં મેં કીધું, જે આપણે વાત કરી, ઇટિંગ, રીડિંગ, કુકિંગ, સ્લીપિંગ, એ બધા મુખ્ય ક્રિયાપદ. વાક્યમાં જે સબ્જેક્ટ કર્તા જે કરે છે, સી ઇઝ રીડિંગ, હી ઇઝ પ્લેઇંગ, માય મધર ઇઝ કુકિંગ. જે કર્તા છે, સબ્જેક્ટ છે, એ જે મેઇન એક્શન કરે છે એને કહેવાય, જેવા શબ્દો જે એક્શન બતાવે છે, મુખ્ય ક્રિયાપદ એટલે કે મેઇન વર્બ એને કહેવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ અર્થ મૂવ્સ રાઉન્ડ ધ સન. અર્થ શું કરે છે? પૃથ્વી શું કરે છે? સૂર્યની આજુબાજુ ફરે છે. એક્શન છે, પૃથ્વી છે, નાઉન છે, તો એ શું કરે છે? એક્શન શું કરે છે? તો કે આજુબાજુ ફરે છે, મૂવિંગનું કામ કરે છે. સેકન્ડ ઇઝ હી જમ્પ્ડ અપોન હિઝ હોર્સ. એણે પોતાના હોર્સ પર બેસવા માટે આપણે જમ્પ કરીને બેસી અને જમ્પ કર્યો. સો એ ક્રિયા થઈ. દેટ ઇઝ મેઇન વર્બ. જે ક્રિયા બતાવે છે એને મુખ્ય ક્રિયાપદ કહેવામાં આવે છે. વી આર ઇન્ડિયન્સ. આઈ હેવ નો ટાઈમ ટુ વેસ્ટ. દે આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ મેઇન વર્બ. જે મુખ્ય ક્રિયા બતાવે છે, સબ્જેક્ટ જે કરતા જે ક્રિયા કરે છે એ કે જેના દ્વારા ક્રિયા થાય છે, દેટ ઇઝ મેઇન વર્બ. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ધ ઓક્ઝિલરી વર્બ. આને મુખ્ય ક્રિયાપદ કહેવાય છે અને બીજા ઓક્ઝિલરી વર્બ એને કહેવાય છે સહાયક ક્રિયાપદ. ઓલું મુખ્ય ક્રિયાપદ, સેકન્ડ ઇઝ હેલ્પિંગ વર્બ. વી કેન સે ઓક્ઝિલરી વર્બ ઓર હેલ્પિંગ વર્બ, કે જે સહાયક ક્રિયાપદ કહેવાય છે. ધ ઓક્ઝિલરી વર્બ્સ helps the main verb to form the tense, mood, voice or aspect of the main verb. ક્રિયા ક્યારે થઈ હતી, કઈ જગ્યાએ અને કેવી રીતે થઈ હતી એ બતાવવા માટે જે મેઇન વર્બને હેલ્પ કરે. કોઈ ક્રિયા થાય છે એ કઈ રીતે થાય છે, ક્યારે થઈ હતી, પાસ્ટમાં, પ્રેઝન્ટમાં કે ફ્યુચરમાં, એ બતાવવા માટે જે સહાયકારક ક્રિયાપદોની શબ્દોની જરૂર પડે છે, that are auxiliary verbs. For example, my mother is cooking. She has just gone out. Do not disturb me. When did you do that? Latif was arrested. You should work hard. આ બધા વાક્યોમાં એમ, ઇઝ, આર, વોઝ, વેર, હેવ, હેઝ, ડુ, ડઝ, ડીડ એ બધા છે ઓક્ઝિલરી વર્બ છે.
એટલે કે સહાયકારક ક્રિયાપદો છે. માય મધર શું કરે છે? તો કે કુકિંગ કરે છે. માય મધર ઇઝ કુકિંગ. એમ ઇઝ આર વોઝ વેર એ બધા શું છે? ઓક્ઝિલરી વર્બ છે. એમ ઇઝ આર વોઝ વેર ડુ ડઝ ડીડ હેવ હેઝ હેડ આ બધા છે ઓક્ઝિલરી એટલે કે સહાયકારક ક્રિયાપદો છે, જે મુખ્ય ક્રિયાપદ એટલે કે કુક, ગો, ડિસ્ટર્બ, ડુ, અરેસ્ટ, વર્ક એ લોકોને હેલ્પ કરે છે વાક્યમાં મીનિંગ સમજાવવા માટે. મિનિંગફુલ વાક્યને બનાવવા માટે જે હેલ્પિંગ વર્બ છે એ મેઇન વર્બને હેલ્પ કરે છે વાક્યને મિનિંગફુલ બનાવવા માટે. ઓક્ઝિલરી વર્બ એટલે કે સહાયકારક અને મેઇન વર્બ એટલે કે મુખ્ય ક્રિયાપદ. પણ ઓક્ઝિલરી વર્બના પણ બે ટાઈપ્સ છે, જે છે પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરી અને મોડલ ઓક્ઝિલરી. that topic is in our syllabus. જે આપણે ભણવાનું છે એ મોડેલ ઓક્ઝિલરી વર્બ્સ. તો ઓક્ઝિલરી વર્બના બે ટાઈપ્સ છે, પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરી અને મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ. So this all about this introductory lecture of TY BCom SEM 5. That about the syllabus. We have discussed the syllabus, એક ટેક્સ્ટ એમાંથી 40 માર્ક્સનું યુનિટ 1 to 5 and another is grammar portion that consists of 30 marks. ગ્રામર 30 માર્ક્સનું હશે, જેમાં છે ઓક્ઝિલરી વર્બ્સ, પ્રેસ રિલીઝ and official mails and letters. First topic we talked about it is auxiliary verbs. એ ક્યાંથી આવ્યા? તો કે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચમાંથી. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ કયા કયા આવ્યા? that we discussed. And the discussion of auxiliary verbs. વર્બની ટાઈપ્સ, એમાં મેઇન, મુખ્ય અને સહાયકારક. અને હવે auxiliary verb we will discuss in the next lecture. So thank you so much for listening.